جس طرح سے شہداء کے مجسموں کی تذلیل کی گئی، دفاعی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا، جنا ہاؤس کو آگ لگائی گئی، ایمبولینسز کو جلایا گیا، وہ ایک بغاوت تھی ملک کے خلاف. اس کو بھی ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے اور اس کے ماسٹر مائنڈز کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ شہید کے پیچھے اس کا پورا خاندان ہے، اس کی ماں ہے، اس کے والد ہیں، اس کے بچے ہیں، اس کی بیوی ہے. 9 مئی کو جو واقعات ہوئے انہوں نے ان ماؤں کے دل توڑے. تو آج میں ان شہیدوں کی ماؤں سے، ان کے والدین سے، ان کے بچوں سے اظہار یکجہتی کرنا چاہتا ہوں، اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اے شہیدوں، آپ کا قرض ہے اس قوم پر جو ساری عمر چکا نہیں سکتی. بس میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اور پاکستان کو، جس کے لیے اتنی قربانیاں دی گئیں، اس کو ایک عظیم ملک بنائے، ایک عظیم قوم بنائے، معیشت مضبوط ہو، عوام خوشحال ہو. یہی قائد اعظم محمد علی جناح کا خواب تھا، اور اللہ کرے کہ یہ خواب ہم سب مل کر اس کو شرمندہ تعبیر کر سکیں انشاءاللہ. اچھا حمزہ صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ صادق وزیر اعلیٰ پنجاب بھی رہے، اور اس وقت جو صورت حال ہے ملک کی، بہت زیادہ مہنگائی ہے، ڈالر قابو نہیں آ رہا، لیکن دیکھا جا رہا ہے کہ جو آپ اور آپ کی قیادت ہے مکمل خاموش ہے. تو عوام کی مشکلات کیسے حل ہوں گی جب مرکزی قیادت پہلے خاموش ہو جائے گی؟ دیکھیں، آج اگر میں کہوں کہ سب اچھا ہے تو وہ ایک غریب مزدور کی پریشانی اور صبر پر سوالیہ نشان کھڑا کر دے گا. میں آج روز سوچتا ہوں کہ کس طرح جب بجلی کا بل آتا ہے غریب آدمی کے گھر میں، وہ اپنے بچوں کا پیٹ پالے، رات کو جس کے بچے بھوکے سوتے ہیں، کوئی اپنا موٹر سائیکل بیچ کر بجلی کے بل ادا کرتا ہے، کسی کے پاس اپنے والدین کی دوائی کے لیے پیسے نہیں ہیں. یہ آج گھر گھر کی کہانی ہے. اگر میں یہاں پر آ کر مہنگائی کا دفاع کروں گا تو وہ زیادتی ہے. میں پاکستانی کے ناطے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج مہنگائی نے غریبوں کی نیندیں حرام کر دی ہیں، اور جہاں پر ہم حقائق پر بات کرتے ہیں، یہ ضرور کہنا جائز ہے کہ پچھلے 4-5 سالوں میں جس طرح معیشت کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا اور IMF سے کیے ہوئے معاہدوں کے برعکس پیٹرول کو 100 روپیہ مہنگا کر دیا گیا، سستا کر دیا گیا، تو ایک فقدان تھا اعتماد کا. اتحادی حکومت نے، میاں شہباز شریف نے، مسلم لیگ نون نے، نواز شریف صاحب کی قیادت میں IMF کے پروگرام کو دوبارہ سے ٹریک پہ لے کے آئے. یہ میں نہیں کہتا، تاریخ جب لکھی جائے گی تو پاکستان کی سالمیت جو ہے اس کو بقا بخشی، اور اس میں اپنا جو ہے وہ سب کا کردار ہے، اس میں سب کا ہاتھ ہے. لیکن اس کے نتیجے میں آج 75 سال کی جو مس مینجمنٹ ہے، 75 سال میں ہم نے معیشت کو ترجیح نہیں دی. مارشل ادوار نے جمہوریت کا تسلسل جو ہے وہ برقرار نہیں رکھا. پالیسیوں کا تسلسل جو ہے، چاہے وہ معاشی ہوں، چاہے وہ سیاسی ہوں، چاہے وہ ثقافتی ہوں، چاہے وہ سماجی ہوں، ان کا کردار ہوتا ہے تسلسل میں. آنے والی حکومتیں جو ہیں اس کو تیز تر کرتی ہیں، بہتر سے بہتر کرتی ہیں، ملک ترقی کرتے ہیں. آج میں نام نہیں لینا چاہتا، لیکن ہمارے ہمسائے میں جتنے ملک ہیں آج وہ ترقی کی منازل طے کر رہے ہیں. آج ہم اسی موڑ کے ارد گرد جو ہیں وہ چکر کاٹ رہے ہیں. تو میں نا امید نہیں ہوں. آج بھی جب دنیا میں، اقوام عالم میں فوڈ شارٹیجز کا تذکرہ ہے، پاکستان کے پاس ہزاروں ایکڑ، لاکھوں ایکڑ زمین ہے. یہ آپ کے بہاولپور میں، صحرا میں، اس کو اگر ہم آباد کریں، یہاں پر ہم گندم اور جو اجناس اگائیں، وہ ایکسپورٹ ہو سکتی ہیں. ایک بہت پوٹینشل ہے. یہ صحرا کو جو ہے ہم سبز کر سکتے ہیں، جس کے اوپر کام شروع ہو چکا ہے. اسی طرح افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اگر آج کالا باغ ڈیم بن گیا ہوتا، 10 لاکھ ایکڑ اراضی جو ہے آج وہ سیراب ہوتی، فصلیں اگتی، کسان خوشحال ہوتا،
एक्सपोर्ट से हम डॉलर कमाते, अब द्यामर भाषा डैम वो भी सियासत का शिकार हो गया, उस पर आज काम हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि हमने बहुत सी ट्रेनें मिस कर दी हैं, अब किसी ट्रेन को मिस करने का हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। इल्ज़ाम तराशी रोज़ होती है, महंगाई की वजूहात पर डिस्कशन होती है टॉक शोज़ के ऊपर, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ज़रूर आप लोगों को हकीकत बताएं, लेकिन वो वक्त बड़ी तेज़ी से हम खो रहे हैं। हम सबको मिलकर, तमाम सियासी जमातों को मिलकर, तमाम वकला बरादरी को मिलकर, तमाम बिजनेस कम्युनिटी को मिलकर, ताजर कम्युनिटी को मिलकर एक 10 साला मुआशी मंसूबा तरतीब देना चाहिए। और जो भी इलेक्शन की सूरत में जो भी पार्टी बरसर इक़्तिदार आती है उसको पाबंद करना चाहिए कि 10 साला मंसूबे को कोई छेड़ नहीं सकता, उसके तसल्सल को कोई छेड़ नहीं सकता। ये 10 साला मंसूबा पाकिस्तान को एक गेम चेंजर की हैसियत से तरक्की दे सकता है, तक़वियत दे सकता है, सालमियत को और मजबूत कर सकता है। तो हमारे पास अब वक्त बचा नहीं है, और मेरी दुआ भी है और मेरी काविश भी है कि हम इस 10 साला मंसूबे को, जिसको आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होना चाहिए, ये मेरा मामला नहीं है, ये 24, 25, 26 करोड़ जितने भी अपना सेंसस के बाद जो पॉपुलेशन का तयन होता है, उन गरीबों का हक है। यहाँ से मैं लोग सुनता हूँ कि जी लोग बाहर जा रहे हैं, ये 25 करोड़ लोग किसका कहाँ का वीज़ा लगा के कहाँ जाएंगे, इन्होंने यहीं पे बसना है। तो इंशाअल्लाह ताला ये मुल्क अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर बना है, और मुझे कभी यकीन है, यकीन कामिल है कि अल्लाह ताला इस मुल्क को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की देगा। लेकिन एक मुसम्मम इरादा जो है उसका होना बहुत ज़रूरी है। 15 एक महीना हो गया है हुकूमत को खत्म हुए, केयर टेकर सेटअप आ गया है, अभी तक इलेक्शन का कोई अनाउंसमेंट नहीं आया, कोई डेट नहीं दी गई। एज ए पॉलिटिकल वर्कर, एज ए पॉलिटिकल लीडर, एज ए जमहूरी जमात के एक लीडर होने के नाते आप कितना कंसर्न रखते हैं और कब तक देख रहे हैं कि इलेक्शन हो जाएंगे मुल्क में? देखें, हर वक्त इलेक्शन होना अजहद ज़रूरी है, और आज कल है, अदम बर्दाश्त है, एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते हैं। सियासी कल्चर बदकिस्मती से इमरान नियाज़ी ख़राब कर गया, लोगों के घरों पर धावा बोला गया, जिस तरह मैंने आपको 9 मई का जिक्र किया। तो इलेक्शन के इनकाद के लिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए जो भी लवाज़मात हैं, चाहे वो सेंसस है, डिलिमिटेशन है, मैं समझता हूँ कि ये जो इलेक्शन होगा ये पाकिस्तान की तकदीर का फ़ैसला करेगा। अगर इस इलेक्शन में उंगलियाँ उठना शुरू हो गई, जिस तरह दीगर जमातों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि सेंसस हो और उसके बाद जो है वो इलेक्शन का इनेकाद हो, ऐसे इलेक्शन हो जिस पर कोई उंगली ना उठा सके, और जो भी इलेक्टेड गवर्नमेंट आए अवाम के वोटों से, वो आकर इस मुल्क की मईशत पर तवज्जो दे। मैं जहाँ पर ये समझता हूँ कि इलेक्शन अजहद ज़रूरी है, मैं ये भी समझता हूँ कि मईशत के लिए एक 10 साला मनसूबा भी उतना ज़रूरी है। अगर मुल्क में मुआशी अफरा तफरी होगी, अगर सोशल अनरेस्ट होगा, अगर गरीब जो है वो एहतजाज करेगा कि मेरे घर में पैसे नहीं बच्चों को खिलाने के लिए, तो फिर इलेक्शन की कहानी बहुत दूर निकल जाएगी। दोनों चीज़ों को हमें साथ चलाना है, और इस मुल्क का जो मुस्तकबिल है वो जमहूरियत में पिन्हा है, और इलेक्शन उसका सबसे बड़ा जो है सबूत होगा कि हम वापस आए थे तो मुस्लिम लीग नून की जो उनकी इस्तकबाली रैली थी वो पहुंच नहीं सकी थी। इस मरतबा तैयारियां मुकम्मल है, इस मरतबा नून लीग का जो क़यादत आ रही है उसका प्रॉपर टाइम पे पहुंचने की। इसमें ये भी ऐड कीजिएगा कि आपने अपने दौर में 200 यूनिट वालों को बिजली फ्री का एक प्रपोजल दिया था, कि आप मौजूदा हुकूमत को आप देंगे, निगरान हुकूमत को, कि ऐसा प्रपोजल हो ताकि गरीब आवाम जो मोटरसाइकिल बेच के बिल जमा करा रही है उनको उस मनसूबे पे अमल दरामद करने की तौफीक हो। मनसूबा याद आ रहा है लोगों को, अपना जो है वो कौम को ये ज़रूर याद दिलाऊंगा कि 100 यूनिट जो बिजली मुफ्त का मंसूबा था, जो जिससे पूरे पंजाब की आवाम ने मुस्तफ़ीद होना था, उसको सियासत की नज़र कर दिया गया। आज जब
बिजली के बिल जो हैं आवाम को परेशान किए हुए हैं, अगर आज वो 100 यूनिट मुफ्त बिजली का मंसूबा काबिल अमल होता तो लोगों को रिलीफ मिलता। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि गंदम पर अरबों की सब्सिडी दी गई। पूरे सूबे में अल्हम्दुलिल्लाह सस्ता आटा जो है वो कौम को मुफीद, कौम को मुयस्सर था। और उसके बाद पूरे सूबे में 12 करोड़ की आवाम के लिए हमने मुफ्त दवाइयाँ, कैंसर की दवाइयाँ उसमें शामिल हैं, वो हमने मुफ्त दी। तो जहाँ पर अज़म होता है वहाँ पर अल्लाह ताला मदद करता है। तो इंशाअल्लाह कायद नवाज शरीफ जब भी इंशाअल्लाह मुल्क में वापस आएंगे, हम इंशाअल्लाह ताला उनका इस्तकबाल भी करेंगे और अल्लाह ताला के फजल करम से उनकी क़यादत में पाकिस्तान तरक्की करेगा। 10 साल मंसूबे के लिए डायलॉग कौन शुरू करेगा? कार्रवाइयों के जरिए जो है बड़ी सियासी जमात को जो है आउट करने की कोशिश की जा रही है, तो अगर इसके जमात के बगैर इलेक्शन हुए तो दुनिया उसको तस्लीम करेगी नताइज उनके? देखें, एक बात है जहाँ पर इंतकामी कार्रवाइयाँ, थोड़ा सा मैं आपको आज अर्ज़ कर दूँ, मुस्लिम लीग नून की क़यादत ऊपर से लेकर नीचे तक, नवाज शरीफ साहब से लेकर हर शख्स को गिरफ्तार किया गया और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती थी। आज खुदा के फजल करम से